Hello everybody, let's go through the solution for problem number 11, computation of transaction value. As I already said, no transaction in this problem includes GST. ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ GST ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ ಆಫ್ ಧಾರವಾಡಿನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ನ ಸರ್ವಿಸಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಯಾರೆ. ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ವಿಸಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಜೊತೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಥವಾ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಡ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ showing the expenses. Subsidy received from NGO you have to consider, additional incentives you have to consider, warranty charges, manufacturing expenses, storage, transportation cost and insurance you have to add. Subsidy received from central government, as I already said, it is exempted. Now the total what you get, 74,31,000 total what you get is called as total cost of production. Add profit margin add ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. It is given that 14% on selling price ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ 74,31,000 is the value. selling price ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ 100 minus the given percentage. so 100 minus 14 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 86. so 14 divided by 86, so 12,09,698. this figure will appear. Add profit margin to the cost of production, and then you are supposed to add the penalty for delayed payment. So what you get is called as transaction value or value of supply. It is 86,41,000. Next step is to calculate the output tax payable. And if you see the problem, so it is given that the goods have been supplied not to a single buyer, for different buyers actually. So 10% of the total cost of finished goods sold to a dealer at Punjabna dealer ಗೆ 10% worth goods have been sold. So on 86,41,000 you calculate 10%. so total sales ಅಲ್ಲಿ 10% Punjab dealer ಗೆ, so 8,64,100. GST rate applicable on sales is 18%, and the location of the supplier is Mandya, that is Karnataka, and place of supply ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಪಂಜಾಬ್. interstate supply IGST is applicable, so 1,55,538. next, goods are sold to an unregistered dealer of Mangalore unregistered dealer ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. see when goods are supplied to unregistered dealer, no problem, you need not worry about reverse charge mechanism. apply ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ when goods are purchased from unregistered dealer ಇಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯೂಶುವಲ್ ಹೇಗೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್? 15%. ಸೊ 86,41,000 into 15%, so it comes to 12,96,150. and the place of supply is Mangalore, so CGST and SGST are applicable. 18% is the GST rate, 9% each agi, CGST ಗೆ 9%, SGST ಗೆ 9%. next, 30% of the goods sold to USA ಗೆ 30% goods ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರೆ. when goods are sold to a place outside Indiaದ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ, ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ GST ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಝೀರೋ ರೇಟೆಡ್. ಸೊ ಝೀರೋ ರೇಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ನೋಟ್ GST will be applicable. 25% goods sold to a unit of EOU, export oriented units goods supply ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. once again, though the export oriented unit may be located in India, but export oriented units ಗೆ ಏನು goods supply ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, it is considered as deemed export ಆಗಿರುತ್ತೆ. deemed exports are zero rated. ಹೇಗೆ export zero rated ಆಗಿರುತ್ತೆ, deemed exports zero rated ಆಗಿರುತ್ತೆ. so no GST will be calculated. remaining goods sold to a dealer at Andhra Pradesh who opted under composition scheme ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ನೀವೀಗ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಡೀಲರಿಗಾದರೂ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಡೀಲರಿಗಾದರೂ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ 100%. ಸೊ 10% ಪ್ಲಸ್ 15% 25 ಆಯಿತು, 25 ಪ್ಲಸ್ 30% 55%, 55% ಪ್ಲಸ್ 25% 80% ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100 minus 80, 20% ವರ್ತ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಡೀಲರ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ವೆನ್ ಯು ಸೇ it becomes interstate supply, so IGST is applicable. so total output tax comes to CGST 1,16,654, SGST also same, IGST also same. now coming to the input tax calculation, so be careful. input tax credit calculate ಮಾಡುವಾಗ purchases ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. see the raw material purchase from Tamil Nadu ಡೀಲರ್ ಇಂದ raw material purchase ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. so once again
ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎದುರುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ GST ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು 28% ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಸೊ ಆನ್ 10 lakh 28% ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟ್. ಸೊ ಅದು ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ IGST 2,80,000. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ರಿತುಪರ್ಣ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಹಿಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ CGST ಮತ್ತು SGST ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ 9%. ಪ್ರತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎದುರುಗಡೆ ಅದರ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ GST ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫ್ರಮ್ USA ಇಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ IGST, ಸೊ 12% IGST ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಡೀಲರ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಡೀಲರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಮೈಸೂರು ಡೀಲರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಡೀಲರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ದ ಡೀಲರ್ ದ ಡೀಲರ್ ಇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಸೊ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಡೀಲರ್ ಆದವನು ಹಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಅಂದರೆ ರಿತುಪರ್ಣ ಯಾರಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಡೀಲರ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು. ವೆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಡೀಲರ್ ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರಿತುಪರ್ಣ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ is not ITC is not available in case of composition dealer. Raw material E purchase from SEZ in Bangalore. SEZ ಇಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಡೀಮ್ಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ IGST ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ವಿಸಸ್ನೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ವಿಸ್ನು ನೀವು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ GST. ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 lakh into 9% ಈಚ್. ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಧಾರವಾಡಿಂದ 18% ಇಸ್ ದ GST ಆಸ್ ಪರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎದುರುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ GST ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ 9,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ GST ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗಿವನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ 5% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Raw materials purchased from local market GST rate is 5%. So when you calculate local market ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ 2.5% each. So it will be 1,250 and this is the input tax credit. The next step is so important. It is computation of GST payable. First consider the output tax payable. Output tax total na consider ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ less input tax credit. Remember as per the latest amendment IGST has to be utilized to the full extent. ಈಗ IGST amount ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 5,94,720 ಇದೆ. ಈಗ IGST input tax credit has to be utilized first towards the payment of IGST output tax. IGST input tax credit ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ IGST output tax ಕಡೆಗೆ ಅದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ IGST ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 5,94,720 ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರೋದು 4,66,614. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು IGST ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ IGST ಕಡೆಗೆ. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 5,94,720 minus 4,66,614. ಸೊ ನಮಗಿನ್ನು 5,94,720 minus 4,66,614. ಸ್ಟಿಲ್ ನಮಗೆ IGST ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1,28,106 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನೇ IGST ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಫುಲ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ CGSTಗೆ ಮತ್ತು SGSTಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ನಮಗೆ CGST ಮತ್ತು SGST ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ 52,601 52,601. ಅವಾಗ CGSTನ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 52,601 ಮತ್ತು SGSTದು 52,601 ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 1,90,250. CGST ಮತ್ತು SGSTಲಿ 1,90,250 ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 52,601 ನೀವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೆಜರ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1,37,649 ಕ್ರೆಡಿಟ್ remains. So be careful and go through the problem once again. Yes, still the input tax credit this remains in the electronic credit ledger.